हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल देव सर। आरंभ कही रखुଛି ଯେଉଁମାନେ 90+ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ 2024ରେ 2025ରେ 2024-25 ମସିହାର ଏହି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି କିଏ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ 90% ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଦେଖ ଆର ବର୍ଷ 2024 ମସିହାରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେଇଥିଲା ମାନେ ତୁମ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପକାଇଥିଲା ବହି ବାହାରୁ ଆଉ ବହି ବାହାରୁ ବହି ଭିତରୁ ପକାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ପକାଇ ନଥିଲା। ଦେଖ এইଭଳି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତୁମେ ନିଜେ ବି ଚେକ୍ କରିପାର। देख तुम आज टॉप 25 क्वेश्चन पोषण विषय डिस्कसन करवा। टॉप 5 क्वेश्चन एमसीक्यू इन बोर्ड एग्जाम। देख तुम हेल्प ये क्वेश्चन हेल्प हम 2024 मेट्रिक बोर्ड एग्जाम एंड हाफ इयरली एंड IA1 इंटरनेशनल असेसमेंट 1 तुम ऑप्शन पड़ो ये ऑप्शन पड़ोनी कि कौ टाइप के मार्क तुम हम कमी कौन कैलकुलेट हम। ये चैनल ऑल वीडियो आसो कि डिक्लेयर होनी किसी आमर माने जो बैच 2024 मसीह रिजल्ट बाहरी सारा सब किसी डिक्लेयर हम। तुम कही तुम देख किसी भी चेंज कर दे पारे हिंदी किसी कहीहबनी ये देख तुम एमसीक्यू टॉप 25 एमसीक्यू इन बोर्ड एग्जाम किंतु एमसीक्यू पड़ो। देख 25टा एमसीक्यू तुम प्रैक्टिस कर पोषण विषय लाइफ साइंस चैप्टर 1। देख फास्ट क्वेश्चन अच्छी केउ ग्रंथि पाचक रस क्षरित हुए। केउ ग्रंथि ऑप्शन ए जठर ग्रंथि, नाड़ ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। जल्दी जल्दी कमेंट कर कौन भाव। देख तुम 25 केतटा ठीक हो भूल हो कमेंट कर केतटा ठीक हो भूल हो किए के रखिपार। जब तुम 25 रू तुम रखिपार 20+ ठीक कर ठीक अच्छे आउ थे रिविजन कला तुम 25 रू 25 हो 24टा ठीक हो। पुणी थे मो भिडियो देखिपार अधिक मात्रा शेयर कर आ मोर जिते जल्दी संभव मोर सब्सक्राइब कर जी देखु सब्सक्राइब कर अति मुझे चाहूँ अधिक व्यू जाऊँगी कि सब्सक्राइब होनी मोर यहाँ मोर बड़ दुख देख कर जल्दी सब्सक्राइब हो। केउ ग्रंथि पाचक रस क्षरित हुए यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए जठर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर शरीर जलीय अंश कमिगले कौन हुए। शरीर जलीय अंश कमिगले कौन हुए। बारंबार परिश्रा लगे, शरीर अवश लगे, ज्वर हुए, मुंड बिंधे। यार सठिक आंसर हूँ शरीर अवश लगे माने हालिया लगे जोटा कही 2 नंबर ऑप्शन है। 3 नंबर रक्त रे हिमोग्लोबिन गठन पर क्यों धातु सार आवश्यक होता है। यार सठिक आंसर हूँ एफई माने फेरम फेरम बी ऑप्शन नंबर बी। फलरस क्यों जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण में थाए। फलरस क्यों प्रकार श्वेतसार अधिक परिमाण थाए। देख फास्ट पेज ही तुम फास्ट सेकेंड पेज तुम यार आंसर अच्छी बही तुम चेक कर। 4 नंबर क्वेश्चन फलरस क्यों जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण में थाए। यार सठिक आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। 5 नंबर ऑप्शन तंतु और नूतन कोष गठन पर क्यों खाद्य अत्यंत आवश्यक। ऑप्शन ए श्वेतसार, ऑप्शन बी पुष्टिसार, स्नेहसार और धातु सार। यार सठिक आंसर देख जल्दी तुम कमेंट कर कौन यार सठिक आंसर हम। देख तुम केतटा ठीक हो प्रत्येक क्वेश्चन तुम केतटा ठीक हो तुम देखी चल ये अनुसार तुम रेडी हम 2025 मेट्रिक बोर्ड एग्जाम जब 90+ रखा चाहूँ बोले विज्ञान 95 देख रख मुझे पढ़ी। देख जल्दी मोर जिते जल्दी सब्सक्राइब कर तुम लाइव भी आसबि जिते जल्दी कर सब्सक्राइब जिते जल्दी मोर बेसी नहीं 2000 पिला प्रत्येक दिन 25,000 पिला ऑनलाइन आसो परीक्षा बेलू 2 लाख पिला आसो मुझे जानी 2.5 लाख 2 लाख पिला आसो कितु इन 25,000 पिला पढ़ाई यूट्यूब खोजुच्च अधिक मात्रा शेयर कर मुझे मो टेलीग्राम चैनल भी तुम डाउनलोड जो आड़े पार। टेलीग्राम चैनल ना हूँ देवीदत्त सार डी मो टेलीग्राम चैनल ना हूँ DEBIB देवीदत्त सार सॉरी तुम देखिपार मो चैनल को जाइना चैनल ऑल सबकि मुझे छाड़ूँ वीडियो देखिपार तुम। यार सठिक आंसर 5 नंबर क्वेश्चन को जा सठिक आंसर हूँ पुष्टिसार। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या रसन खोलदेला प्रोटीन गठित। ऑप्शन एटीपी, लिपिड, एमिनो अम्ल, सुक्रोज। एमती सब ऑप्शन देख पढ़ला कि माने समय पड़ो तुम जल्दी जल्दी कि अल चैप्टर वीडियो आने अच्छी कौ चैप्टर वीडियो आसो कमेंट कर जो चैप्टर कमेंट फास्ट आसो जो कमेंट अधिक आए से कमेंट से टाइम आगे आने सब वीडियो चेष्टा कर कमेंट जहाँ भी आसू जनकर भी कमेंट आसू मु वीडियो करना छाड़ा राजी अच्छी क्या शृंखला प्रोटीन गठित। यार सठिक आंसर हूँ 6 नंबर सठिक आंसर हूँ एमिनो अम्ल। देख बही तुम देखी नब जोटा जो तुम डाउट अच्छी बही तुम देखिपार ना कमेंट कर एतिक नंबरटा डाउट अच्छी तुम मेसेज कले मु टेलीग्राम छाड़ी मोर डिस्कसन ग्रुप भी तुम रही पार। 7 नंबर क्वेश्चन मल्लांगठारे केउं प्रकार पोषण प्रणाली देखा जाए। मल्लांगठारे केउं प्रकार पोषण प्रणाली देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन आंसर होची परजीवी ऑप्शन नंबर बी परजीवी। केउंटी स्वभोजी 8 नंबर क्वेश्चन होची केउंटी स्वभोजी एटू कोटा स्वभोजी हेथिबो भाव कबक दाद होई नथिबो कबक
ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧ ଥିବ, ନିର୍ମୂଳ ବ୍ୟାଧ ଥିବ, ପ୍ଲବ ଉଦ୍ଭିଦ। ଦେଖ ବହିରେ ତୁମର ଥିବ ସ୍ୱଭୋଜୀର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଉଦାହରଣରେ ଥିବ ପ୍ଲବ ଉଦ୍ଭିଦ, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରଜୀବୀ ଅଟେ? ପରଜୀବୀ ଅଟେ। ଦେଖ ତୁମ କୃମି, କୃମି ନୁହେଁ। ଏଠୁ ଦେଖ ଉକୁଣି ତ ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ ହଉ କି ଏରଚେରିଚିଆ କୋଇଲାଇ। ଦେଖ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି এইଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଇଲା ବୋଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ଦେଖ ନାଁରା ବହୁତ କିଛି ଜଣେ ଠାସକୁ ମାରିପାରିବ। ଦେଖ ତୁମେ ନାଁରା ଦେଖ, ଏଇ ନାଁରା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ, କେବେ ତୁମେ ଦେଖିବି ନଥିବ କି ନାଁ ଦେଖିଥିବ କିନ୍ତୁ ନାଁ ଜାଣିନଥିବ। ତଥାପି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ପରଜୀବୀ, ପରଜୀବୀ ମାନେ ପରଠାରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ସେ ହେଉଛି ଉକୁଣି। ଦେଖ ତୁମେ এইଭଳି ବି ମାନେ ଠିକ୍ କରିପାରିବ ଉକୁଣି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉକୁଣି। 10 ନମ୍ବର ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଥଳିରେ ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କମେଣ୍ଟ କର। କମେଣ୍ଟ କର 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ଥଳିର ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସ୍ପଞ୍ଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲ୍ୟୁମେନ୍ କୁହାଯାଏ। 11 ନମ୍ବର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରଥମେ CO2 ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ବିଭେଦିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରଥମେ CO2 ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ବିଭେଦିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୋବାଇଲ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଲ ବୋଲେ ପୁରା 4 ରୁ 4, ତୁମର 5 ମାର୍କ ପଡ଼ୁନି, ପୁରା 4 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା 4 ରୁ 4 ପାଇବ। ପୁରା ଏଇଭଳି ମାନେ ପୁରା ମନେ ରହିଲା ଭଳିଆ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋର ବେଶୀ ନାହିଁ 1500, ମାତ୍ର 1500। ଯିଏ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଦେଖିବାର ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ଦେଖ 2000 3000 ଭିଉ ଯାଉଛି, ଏମିତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ 1500 ହେଇଯିବ ଇଜିଲି। ମୋର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି 1500 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ମୁଁ ଦେଖ ବହୁତ କିଛି ଆଣିବି ଭିଡ଼ିଓ। 1500 ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରୁବିସ୍କୋ, RUBISCO, ରୁବିସ୍କୋ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରୁବିସ୍କୋ। ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ ମଣିଷର କେତୋଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଥାଏ? ପେଷଣ ଦାନ୍ତ କେତୋଟି ଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 6ଟି। ନାଳଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ନାଳଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଟାୟାଲିନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଟାୟାଲିନ୍। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାରରୁ ଫାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସହାୟତା କରିଥାଏ? କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲାଇପେଜ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଲାଇପେଜ୍। ପାକସ୍ଥଳୀର କେଉଁ ଅଂଶରେ କୌଣସି ହଜମ କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ? ପାକସ୍ଥଳୀର କେଉଁ ଅଂଶରେ କୌଣସି ହଜମ କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କର ତୁମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କର। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣକୁ 2 ସହ-ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍। ଆମାଇଲେଜ୍ ମାଲ୍ଟୋଜ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରେ? 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ତ୍ରିକୋଣମିତି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ହେଉନି, ପରିମିତି ବି ହେଉନି, ଗଣିତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ହେଉନି। ପୁରା ମାନେ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିନା, କେଉଁ ବିଷୟଟା ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଷୟଟା ହେଇଛି, କାହିଁକି ବିଷୟଟା ଲେଖା ହେଇଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିମ୍ବା 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଗଣିତ ତୁମର ପୁରା ଫେଭରେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ପାଠ ହେଉଛି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ, ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ପାଠ ନାହିଁ ନା। ଗଣିତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସୁଜା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଗଣିତ ସୁଜା କିଛି ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ବି ସୁଜା, ବହୁତ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁଜା। ନେକ୍ସଟ ଗଣିତ ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ଗୋଟେ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଭିଡ଼ିଓ 1 ଶଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ତ୍ରିକୋଣମିତି, ପରିମିତି, ଅଙ୍କନ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ, ଏମିତି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 20 ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ ଯେମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ବିଷୟ ସରିବ ଚାହିଁବ ବୋଲେ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। IA1 ପାଇଁ ପୁରା ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟପ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି, ପଡ଼ିବ। ଖାସ୍ କରି ତ ଇଂଲିଶ ଯଦି 20 ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ, ତାହେଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବ IA1 ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଦରକାର 2000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। 2000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। IA1 ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ତୁମର IA1 ଇଂଲିଶ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ମାନେ এই ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଦେଖିକିନା ଜାଣିଲି ଯେ ବହୁତ କିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ପଡ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ତୁମର ନେକ୍ସଟ 18 ନମ୍ବର କେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ସବୁଜ ପତ୍ରଟି ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହୋଇଯାଏ? କେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ? 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫୁଟନ୍ତା ସୋରାସାର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫୁଟନ୍ତା ସୋରାସାର। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖ ଆଗରୁ ଦେଖ ଅପସନ୍ ଥିଲା ହାଲିଆ ଲାଗେ ବୋଲି, ଆନ୍ସର୍ ଆମକୁ ଅବଶ ଲାଗେ ବୋଲି ଅପସନ୍ ବିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଗରୁ। ଦେଖ ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏମିତି ବି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଦେଖ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ, ତୁମେ ଆଉ କୌଣସି ଭାବରେ ଭାବିଲେ କିଛି ହେବନି। ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ବି ଦେଖ ତୁମର ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ବି ତୁମର ଅଛି।
এই ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଥର ଆସିଯାଇଛି। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ? ନା କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଜଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ନା, ବହୁତ କିଛି ପାଇବ ମୋଠୁ। କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମକୁ ହେତିକି ଦେବନି ଯେତିକି ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରା ମୁଁ ଦେବି ହିଁ ଦେବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଦେବି। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଅ ଦେଖ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସରିଯିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ କିମ୍ବା କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ଗୋଟେ ଶାକାହାରୀ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ମାରିଲା ମାନେ ମାଂସାହାରୀ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସେ ହିଁ ମାଂସାହାରୀ ହିଁ ହେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମାଂସାହାରୀ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? NADPH ଆଣ୍ଡ ATP ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ପୁରା ବୁଝାଯିବ। ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଓ ବାୟୁକୁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଧିଜିହ୍ୱା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅଧିଜିହ୍ୱା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ? ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କେଉଁଥିରେ ନଥାଏ? ପିତ୍ତରସ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିତ୍ତରସ। ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ଶରୀରର କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ଟପ୍ 25 MCQ। ଆଉ ଶୋଷଣ ବିଷୟର ଯଦି ଶୋଷଣ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆଣିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଦରକାର ବୋଲେ ବି ତୁମେ ମେସେଜ୍ କରିବ ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହ। ଆଉ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ NADPH ଓ ATP ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କମେଣ୍ଟ କର। এইটা ହେଉଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। NADPH ଆଉ ATP ଏଇ ଦୁଇଟାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କମେଣ୍ଟ କର। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କମେଣ୍ଟ କର ବହିରୁ ଦେଖିକି। ବହିରୁ ନ ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା କର, ତାପରେ ବହିରୁ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କର। ଦେଖ କମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ଗୋଟେ ମନେ ରହିଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଛି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ। ହଁ ମୁଁ କିଏ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସାର୍ ଦେଖିବେ ଆଗେ। ଦେଖ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କର, ଦେଖ ମନେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଖତମ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ୱେଟ୍ ଫର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।